Okay, so this is the next part. I think the part 6 or 7 part 7 of your organic chemistry, redox reaction chapter. Okay, so let's do this. Just hold on for a second. I'll increase the amount of light. I'll be there. Just hold on for a second. Okay, so I hope we are ready. And yeah, so the next part of redox reactions. So this is interesting part and interesting to understand also. So what you have already done is you have done the concept of oxidation number. Okay, you have done the concept of obviously redox reaction, oxidation number. You have done the concept of the balancing in both the ways and a practice also here in your previous videos. So I will not revise anything or say anything. You can go into my previous videos and see. This is, I think, your part 7 of redox reaction. Up to part 6 it is complete. Small and big videos are given. Okay, so now here we will be electrode potential, the concept of electrode potential. Okay, here we'll basically understand the concept of electrode potential. Now you see, when we try to understand the concept of electrode potential, first of all, little bit recapitulation of class 10 ka one small thing I will do so that you can understand. In class 10 physics, you must have learned that if you put a cell, then a potential difference of, suppose 2 volt you have applied, then across these two ends a potential difference of 2 volt is available. Okay, so yeah, the thing I was saying that suppose the circuit is there, then a potential difference of 2 volt you have applied, suppose through this cell. Okay, then a potential difference of 2 volt is available along this wire. Are you getting my point? So from where do we get this potential difference? Actually, this potential difference is what? Potential difference or is what? The work done to bring an unit positive charge from one point to another point, or basically it's the energy for carrying the charges. It's the energy for carrying the charges. In class 11 physics, you must have understood this very well, that this is the energy from carrying the charge from one point to the other point. That is known as your potential. Okay. So in physics there are different definitions, but just I want to link, because we get this energy is not created nor destroyed. So that means this energy of potential difference which is applied across this circuit must be coming from somewhere, that is from this cell. And from this cell, where the energy is coming from, it is coming from chemical energy. We have learned in the basics of electrochemical cell in the previous chapter. In the previous video. Okay, in the previous video. Now we will move forward with the understanding, and we will do things as per logic. Okay, so you already know that what happens is that there is a half cell
which is the anode half cell. There is a half cell which is the cathode half cell. The anode half cell is known as the oxidation half cell, or oxidation half reaction occurs in the anode, and reduction half reaction occurs in the cathode. It is just a modification of the reaction, that if a zinc electrode is put in copper sulfate solution, then as a result you will get zinc sulfate plus copper. So why you have got this is because zinc plus copper sulfate will give you copper sulfate plus zinc. So that means when you will get this, so zinc from zero state went to zinc sulfate copper. So zinc from the zero state went into zinc plus 2 state, and copper from the plus 2 state went into the copper 0 state. Are you getting my point? So this is what happened, and so we can understand that zinc must have lost electron to become Zn plus 2. You should understand that when this is happening, that is zinc plus Cu SO4 is giving Zn SO4 plus Cu. So that means the electrons lost by zinc, okay, is actually gained by copper. So that means if this transfer of electron from one atom to another ion to make it stable, or whatever it is, to remove it from the compound, whatever it is, if you can devise or use such a buddhi to transfer the electrons through a wire, these electrons only through a wire, then what would happen is you would get flow of electrons. That is what they have done. They have put a zinc electrode in a zinc sulfate solution and a copper electrode in a copper sulfate solution, and then what happened is when they connected with a wire, then the reaction occurred. Here what happened, the two electrons, now I hope you understand this, the electrical energy flowing through this wire is actually due to the potential difference of these two half cells. Okay, now I am telling this in short. The details of this, actually you are getting what, that electrons through the wire because of the electric potential difference present between the two electrons. And also there was this this thing that what is happening is this electrode gets negatively charged. What happens is that this zinc has electron to the copper. Now the question arises that we have understood everything. Now up to this much, you see, if you have not seen my electrochemical ka discussion, I think it is in the last part, in the part 6. Okay, see that and come back, then only it will be fruitful for you to understand the actual concept of potential difference that is being applied by the electrochemical cell on a circuit, and how this potential difference we are finding here. Okay, so this is this thing. So let's move forward. Now understand new things. I hope that this entire concept is clear. Now what happens is that move forward to our new discussion. That is, you see, it was seen that when there are some metals which behave in a way that if you take a beaker and if you take the metal salt, suppose you have taken the metal salt MSO4, M is the metal, okay, and you have put the electrode of M only inside the solution of MSO4. Now in the solution of water or in the aqueous solution, M will be separated as M plus 2 and SO4 minus 2. Now two things may happen. Two things may. Number one, the metal M, okay, in the electrode present, in the electrode, due to the effect of these charges moving around, the M plus 2 and SO4 minus 2 charges, which is moving around, moving all around,
what happens is, if you take what may happen is that this metal may do one thing, may lose 2 electron and become M plus. A metal, another metal may lose or gain electron. That is a different thing. Okay, but here I am talking about a different thing. Here itself the metal ion is present and due to the effect of this the metal has high tendency to lose electron. It will lose its electron and become M plus 2. But where these electrons will go? These electrons will be deposited on the the electrode only. These electrons will be deposited on the electrode only, and when these electrons will be and when these electrons will be deposited on the electrode, this electrode will become negatively charged. Electrode will become negatively charged. Are you getting my point? Okay, so lose electron, then it will become negatively charged, which is what has exactly happened in the electrochemical cell for zinc. What actually happened is, when zinc was in contact with ZnSO4 or Zn plus 2 SO4 minus 2, then the zinc ions came into the solution and left the electrons, so it became highly negatively charged. Okay, up to this much understood? Now, what will happen is, example number 2 present and the metal sulfate is present, suppose MSO4. Okay, now what will happen? The metal will not lose electrons. Actually, what will happen? M plus 2 that will be there, the M plus 2 that will be there, it will try to take up electrons from it. Okay, it will try to do what? It will try to take up electrons from it. It will try to take up electrons from it. So all the M plus 2 and SO4 minus 2 that are roaming around, the M plus 2 tries to take up the electrons and become M, because these metals has a tendency to gain electron and stay like this. Okay. Electrons is copper sulfate cell where Cu plus 2 and SO4 minus 2, and this was trying to give electrons, and hence a negative charge was developed. Okay. But if this would happen in two different cells and you wouldn't have connected it in wire, so क्या फर्क पड़ता है? कुछ भी फर्क नहीं पड़ता. ठीक है, ये होके बैठ जाता है. जैसे कि सोचो, अब आई होप जे इतना तक आपको समझ में आ गया कि कैसे एनोड फॉर्मेशन होता है, और ये बन जाएगा आपका कैथोड जो कि पॉजिटिवली चार्ज है. ठीक है, कैथोड फॉर्मेशन होता है. ठीक है, तो ये बात तो सही है, ये बात तो सही है. ये बात आई होप कि आपको समझ में आया होगा. लेकिन मैं अगर बोलूँ कि ये अगर ऐसा हो रहा था कि एक सेल है और दूसरा सेल है, ठीक है, एक सेल में इलेक्ट्रोड्स ऐसे और दूसरे सेल में Zn का यहाँ पे Cu डाल के रखे हो, तो क्या हो जाएगा? ये एनोड बन जाएगा और ये कैथोड बन जाएगा. ये बनेगा, पता चला लोगों को. लेकिन अगर आप तार से कनेक्ट ही नहीं कर रहे हो तो क्या फ़ायदा? जब आप तार से कनेक्ट करोगे तब जाके ना इसका इलेक्ट्रॉन जाएगा और रिडॉक्स रिएक्शन कंप्लीट होगा. ठीक है, तो आई होप जे यू हैव अंडरस्टूड द एंटायर कॉन्सेप्ट. ओके, नाउ थिंक इन टर्म्स ऑफ द व्हाट वी कैन से the electrochemical cell. You will understand, and why salt bridge was given, that also is a different reason. You will understand all those things. So yeah, so that is, I hope that now the concept are clear. Now what happens is, actually now just forget everything and consider a half cell. Now whether be it positive or negative doesn't matter.
Suppose it becomes positive, and then if it becomes positive, then what had happened is actually it has become cathode. Okay, now when it had become cathode, what actually has happened is the Cu plus 2 all has taken, or any other metal as for that matter, taken electron, because all the Cu plus 2 are satisfied. So there is a separation of positive and negative charge. There is a separation of positive and negative charge between the electrode surface and the solution. এই ইলেকট্রোড সারফেসটা যে আছে আর যে সলিউশনটা আছে, সলিউশন potential which is known as electrode potential. বা যে কোনো মেটাল আয়ন ঘুরে বেড়াচ্ছে যার লুজ করার টেন্ডেন্সি আছে, ঠিক আছে, তো it has the potential, the electrode potential. Now তার মানে অক্সিডেশন একটা হয় অক্সিডেশন পোটেনশিয়াল হচ্ছে একটা রিডাকশন পোটেনশিয়াল ইজ দ্য ইলেকট্রোড পোটেনশিয়াল অফ দ্য রিডাকশন হাফ সেল। আই হোপ যে এটা বোঝায় এমন কোনো টাফ ব্যাপার না, ঠিক আছে। তো এইভাবে হচ্ছে, কারণ এখানে অক্সিডেশন হচ্ছে, ইলেকট্রন ছেড়ে দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে আর এখান থেকে ইলেকট্রন টানছে, এখানে রিডাকশন হচ্ছে, ঠিক আছে। তো এইভাবে দুজনের আলাদা আলাদা করে একটা দ্য পোটেনশিয়াল, যেটা কিন্তু ইলেকট্রোড পোটেনশিয়াল তাদের কাছে একদমই ক্লিয়ার। এবার ঘটনাটা হচ্ছে যে তার মানে স্যার এখানে যত, যেমন ধরো পজিটিভলি চার্জ হয়ে যাচ্ছে, ঠিক আছে, এর যে কপার প্লাস 2 আয়নগুলো ইলেকট্রোড পোটেনশিয়ালটা আর এই ইলেকট্রোড এটা ভুলে যাও। এটার ক্ষেত্রে যদি আমি একটা অন্য মেটাল ইউজ করতাম, তাহলে জিঙ্কের ক্ষেত্রে যতটুকু ইলেকট্রোড পোটেনশিয়াল ডেভেলপ হয়েছে, অ্যালুমিনিয়ামের ক্ষেত্রেও কি সেটাই ততটুকুই হতো? না, নিশ্চয়ই না। এই সালফেট আয়ন নিছো? হ্যাঁ নিচ্ছি। তাহলে জিঙ্ক সালফেট আয়নের জিঙ্ক সালফেট 2 মোলার নিছো, 1 মোলার নিছো, 3 মোলার নিছো, তাহলেও যতটুকু ইলেকট্রিক পোটেনশিয়াল হতো, তাহলে কি অতটুকু ইলেকট্রিক পোটেনশিয়াল হতো? না, নিশ্চয়ই না। সেটাও ডিপেন্ড করে, ঠিক আছে, কনসেন্ট্রেশনের উপরে। আর স্যার যদি টেম্পারেচার বাড়াই কমাই, হ্যাঁ টেম্পারেচার বাড়াইলে কমাইলেও এখানে র্যান্ডম মোশন অফ দ্য কী বলবো দ্য আয়ন্স বাড়বে কমবে সেটার উপর ডিপেন্ড করবে। স্যার সেম এই যেটা রিডাকশন পোটেনশিয়াল হয়, এই ইলেকট্রোড পোটেনশিয়ালের ক্ষেত্রেও সেম জিনিসটা অ্যাপ্লিকেবল। তার মানে নেচার অফ দ্য মেটাল, কনসেন্ট্রেশন অফ দ্য আয়ন্স আর কনসেন্ট্রেশন অফ দ্য সল্ট আর টেম্পারেচার, এই জিনিসগুলোর উপর ডিপেন্ড করে। অবশ্যই এই জিনিসগুলোর উপর ডিপেন্ড তো করবেই, এই জিনিসগুলোর উপর ডিপেন্ড না করলে কীভাবে হবে, ঠিক আছে, এই জিনিসগুলোর উপর ডিপেন্ড করবে। Depends on concentration salt or iron to nature of the metal, ঠিক আছে, আর নাম্বার 3 কি টেম্পারেচার। তো এই তিনটা জিনিসের উপর তো ডিপেন্ড অবশ্যই করবে, ঠিক আছে। তুই কি করলি, তুই নাম্বার অফ আয়ন্স বাড়িয়ে দিলি, ঠিক আছে, সল্ট কনসেন্ট্রেশন বাড়িয়ে দিলি, তাহলে অবশ্যই বেশি জিঙ্ক প্লাস 2 সালফেট -2 আলাদা হবে, অনেক বেশি জিঙ্ক আয়ন ইলেকট্রন লুজ করে করে এখানে আসতে চাবে, ঠিক আছে। তো সেই জিনিসটা হবে, তো সেই জিনিসটা হলেও একটা বেশি নেগেটিভ চার্জ ফর্মেশন করতে পারে। নেচার অফ দ্য মেটালের উপর তো ডিপেন্ড করবেই, সবারই টেন্ডেন্সি একই রকম হয় না, জিঙ্কের হয়তো একটু বেশি টেন্ডেন্সি আছে, ঠিক আছে, কপারই যেমন এখানে পজিটিভ করে ফেলায়, ঠিক আছে, তো জিঙ্কের যেমন একটু বেশি টেন্ডেন্সি আছে, পটাশিয়ামের হয়তো আরেকটু বেশি আছে, ঠিক আছে, জিঙ্কের থেকে মেবি তোর ধর টিনের নিলাম তার একটু কম আছে, আয়রনের নিলাম তার একটু কম আছে, ক্যাডমিয়াম বা নিকেলের নিলাম সে একটু কম নেগেটিভ চার্জ ফর্ম করবে, কম আয়নে আসার, ইলেকট্রন ছেড়ে দিয়ে আয়নে আসার চেষ্টা করবে, তাই সেটা তো হবেই। আর টেম্পারেচার যদি বাড়াস তাহলে র্যান্ডম মোশন বেড়ে যাবে, তো সেই ক্ষেত্রেও নেগেটিভ চার্জ ডেভেলপ করা
বেশি হয়ে যেতে পারে, ঠিক আছে, কারণ কি ইলেকট্রোড থেকে মুভ করে যাবে জিনিসগুলো, আরও আসতে চাবে, ঠিক আছে। সরানোর জন্য, বা জিঙ্ক আয়নের ডিপোজিশন হচ্ছে ওগুলোকে সরানোর জন্য, তো টেম্পারেচার বাড়িয়ে দিয়ে এমনি র্যান্ডম মোশন বেড়ে সরিয়ে যাবে, আরও সলিউশনে আসতে চাবে, ঠিক আছে। তো এই জিনিসগুলো হবে, ঠিক আছে। পোটেনশিয়াল, অক্সিডেশন পোটেনশিয়াল, রিডাকশন পোটেনশিয়াল, এই জিনিসগুলোর উপর ডিপেন্ড করে। আচ্ছা, একটা কথা জানা খুব ইম্পর্টেন্ট। কি সেই কথা? সেটা হচ্ছে যে সাপোজ ধর জেনারেলি না কি করা হয়, যে একটা স্ট্যান্ডার্ড রিডাকশন পোটেনশিয়াল ধরা হয়, স্ট্যান্ডার্ড রিডাকশন পোটেনশিয়াল, ঠিক আছে। এবার ঘটনাটা হচ্ছে যে ইলেকট্রোড পোটেনশিয়াল, যেই ইলেকট্রোডে অক্সিডেশন হচ্ছে সেখানে অক্সিডেশন পোটেনশিয়াল বলা উচিত আমার, রাইট, তাই না? আর যেই রিডাকশন হচ্ছে সেখানে আমার রিডাকশন পোটেনশিয়াল বলা উচিত। যেখানে অক্সিডেশন হচ্ছে সেখানে অক্সিডেশন পোটেনশিয়াল বলা উচিত, যেখানে রিডাকশন হচ্ছে সেখানে রিডাকশন পোটেনশিয়াল বলা উচিত। তো এবার ঘটনাটা হচ্ছে যে আমি যে স্ট্যান্ডার্ড রিডাকশন পোটেনশিয়াল বলবো, ঠিক আছে, তো এবার কি হচ্ছে ব্যাপারটা, যে দেখ, তুই যদি যে কোনো অক্সিডেশন হাফ সেল হোক বা রিডাকশন হাফ সেল হোক, সেখানটার ভিতরে তুই যদি নিস, তুই যদি বিভিন্ন বিভিন্ন কনসেন্ট্রেশন অফ দ্য সাবস্টেন্স নিস, আলাদা আলাদা মেটাল নিস, সব আলাদা হয়ে যাবে, ঠিক আছে। এবার প্রত্যেকটা মেটালের, এবার আলাদা মেটালেরটা আলাদা আলাদা হবে, সেটা আমি স্ট্যান্ডার্ডাইজ করতে পারবো না, কিন্তু কনসেন্ট্রেশন আর টেম্পারেচারটাকে তো আমি কনস্ট্যান্ট করতে পারি বা স্ট্যান্ডার্ডাইজ করতে পারি কম্পেয়ার করার জন্য। যে ধর অ্যালুমিনিয়ামের মধ্যে, অ্যালুমিনিয়াম সালফেটের মধ্যে অ্যালুমিনিয়াম দিলি, আর জিঙ্ক সালফেটের মধ্যে জিঙ্ক দিলি, ঠিক আছে, আবার নিকেল সালফেটের মধ্যে নিকেল দিলি, ঠিক আছে। এবার এদের আলাদা আলাদা ইলেকট্রোড পোটেনশিয়াল বা হাফ সেলের পোটেনশিয়াল তো আসবেই, ঠিক আছে, সেটা তো আমি আটকাতে পারবো না, কারণ এদের নেচার অফ দ্য মেটাল আয়নের উপর ডিপেন্ডেন্ট। কিন্তু হ্যাঁ, অ্যালুমিনিয়াম সালফেটের যদি আলাদা কনসেন্ট্রেশন দিয়ে দিস, আলাদা টেম্পারেচারে করিস, তাহলেও আলাদা আলাদা আসবে। তাই তুই কম্প্যারিজনটা করবি কীভাবে, ঠিক আছে। অ্যালুমিনিয়ামেরই অনেকগুলো চলে আসবে আলাদা আলাদা টেম্পারেচার, সেজন্য টেম্পারেচারটাকে আর কনসেন্ট্রেশনটাকে কনস্ট্যান্ট করা হয়, স্ট্যান্ডার্ডাইজ করা হয়। সেটা হচ্ছে দ্য রিডাকশন পোটেনশিয়াল, সরি, দ্য ইলেকট্রোড পোটেনশিয়াল of a half cell is called standard electrode potential, ওটাকে স্ট্যান্ডার্ড ইলেকট্রোড পোটেনশিয়াল বলে if the concentration of the salt or of the solution that you have taken, এই যে কনসেন্ট্রেশনটা, is 1 molar, ঠিক আছে। এটাকে তোর বলা হয় কনসেন্ট্রেশন অফ দ্য সলিউশন ইজ 1 molar, তাহলে এটা তোর দ্য ইলেকট্রোড পোটেনশিয়াল অফ আ হাফ সেল ইজ কল্ড দ্য স্ট্যান্ডার্ড ইলেকট্রোড পোটেনশিয়াল, দ্য কনসেন্ট্রেশন অফ দ্য সলিউশন ইজ 1 molar, যদি কনসেন্ট্রেশন 1 molar হয়, ঠিক আছে। অ্যান্ড ডান অ্যাট 298 কেলভিন, মানে 25 ডিগ্রি সেলসিয়াস রুম টেম্পারেচারে, তাহলে ওটা স্ট্যান্ডার্ড হয়ে গেল। এইবার অ্যালুমিনিয়ামেরটাও এই কন্ডিশনে মাপবি, জিঙ্কেরটাও এই কন্ডিশনে মাপবি, নিকেলেরটাও এই কন্ডিশনে মাপবি, তাহলে এদের মধ্যে তোর কম্প্যারিজন চলে আসবে, ঠিক আছে, কার রিডাকশন বা ইলেকট্রোড পোটেনশিয়াল বেশি বা কম। এবার এইটা একটা পয়েন্ট, আশা করি বুঝলি। আর আরেকটা পয়েন্ট হচ্ছে যে যেটা জানতে হবে, যেটা ভাবতে হবে, সেটা হচ্ছে ইলেকট্রোড পোটেনশিয়ালকে অনেক বইয়ে স্ট্যান্ডার্ড ইলেকট্রোড পোটেনশিয়াল বা ইলেকট্রোড পোটেনশিয়ালকে অনেক বইয়ে শুধু রিডাকশন পোটেনশিয়াল বলে। এবার এটা দেখে অনেকের কনফিউশন হতে পারে, স্যার, কারণ ইলেকট্রোড পোটেনশিয়াল তো অক্সিডেশন পোটেনশিয়ালও হতে পারে,
তাই না? কারণ কি ওখানে তো অক্সিডেশনও হতে পারে, তো এই যে নেগেটিভ হয়ে যেতে পারে, আবার পজিটিভও হয়ে যেতে পারে, ডিপেন্ড করে যে ওর সলিউশনের সাথে কী ইন্টারাক্ট করবে, যেটা আমি আগে বললাম। ঠিক আছে, ওই ইলেকট্রন ছেড়ে দিয়ে সলিউশনে চলে যাবে আয়ন হিসাবে, না সলিউশনের আয়নগুলো ওর থেকে ইলেকট্রন টেনে টেনে নিয়ে ওকে পজিটিভলি চার্জ বানিয়ে দেবে। ঠিক আছে, তো এটা তো অক্সিডেশন হতে পারে, রিডাকশন। তাহলে রিডাকশন পোটেনশিয়ালি শুধু কেন বলে? কারণ এটা ধরে নেওয়া হয়, যেমন তোর নাম্বার লাইনের কনসেপ্টটা মনে আছে, কি ধরে নেওয়া হয়, তোর 0 থেকে যত দূরে +1 ঠিক তত দূরেই -1। ঠিক আছে, ঠিক সেরকমই ধরে নেওয়া হয় যে একটা ইলেকট্রোডের, ঠিক আছে, যতটুক ছাড়ার টেন্ডেন্সি ততটুক নেওয়ারও টেন্ডেন্সি। ইজ জাস্ট দ্যাট ও ওর আয়নের সাথে বা ওর সলিউশনের সাথে এসে কীভাবে বিহেভ করতেছে। ঠিক আছে, তাই জন্য ও যদি ইলেকট্রন ছাড়ে, ঠিক আছে, তাহলে সেটাকে আমি বলবো যে অক্সিডেশন হচ্ছে, আর যদি নেয় তাহলে আমি বলবো যে রিডাকশন হচ্ছে। তাহলে অক্সিডেশন পোটেনশিয়াল আর রিডাকশন পোটেনশিয়াল দুটোই বলা উচিত, যেরকম দুটো আলাদা আলাদা সেলে কপারে আর কপার হাফ সেলে আর জিঙ্ক হাফ সেলে হচ্ছিল তোর ইলেকট্রোকেমিক্যাল সেলের ক্ষেত্রে। ঠিক আছে, কিন্তু এখানে আমরা শুধু ইলেকট্রন নেওয়ার ক্ষমতাটাই বা টেন্ডেন্সিটাকেই মাপবো। ইজ জাস্ট দ্যাট আমরা কি করব, যে আমরা এটাকে ইলেকট্রোড পোটেনশিয়াল, ঠিক আছে, কে আইদার পজিটিভে বা ইলেকট্রোড পোটেনশিয়ালকে আইদার নেগেটিভে ডিনোট করব। তার মানে এটা যে সাপোজ ধর একটা মেটাল আছে এ, হচ্ছে এখানে নেগেটিভ চার্জ করে A+A+A+ আয়নে চলে যায়। ধর সলিউশনের মধ্যে A2SO4 ছিল, ঠিক আছে, A+A+ আয়ন চলে যায় ইলেকট্রন ছেড়ে দিয়ে এখানে। ঠিক আছে, এটাই ওর ইন্টারাকশন। ধর আরেকজন আছে বি হচ্ছে কি করে, এখানে যখন B2SO4কে দেখে তখন ও B+গুলো ওর থেকে ইলেকট্রন নিয়ে ওকে পজিটিভ বানায় দেয়, মানে এখানে পজিটিভ চার্জে ডেভেলপমেন্ট হয়, আর ইলেকট্রন নিয়ে ওকে করে দেয়, পজিটিভ চার্জ করে দেয়। তার মানে এ কী করতেছে, ইলেকট্রন ছাড়তেছে। তো ইলেকট্রন ছাড়তেছে মানে এর কী হচ্ছে, এর রিডাকশন হচ্ছে। তো এর আমি রিডাকশন পোটেনশিয়াল মাপবো, এর আমার অক্সিডেশন পোটেনশিয়াল মাপা উচিত, কিন্তু না, এর রিডাকশন পোটেনশিয়াল মাপতেছিস, ঠিক আছে, মাপ, চাপ নাই, এর অক্সিডেশন পোটেনশিয়াল মাপতে দিবে না, এরও রিডাকশন পোটেনশিয়ালই মাপাবে। কেন বলবি স্যার এটা তো অ্যাবসার্ড, এটা তো রিডাকশন করেই না, রিডাকশন পোটেনশিয়াল কেন মাপাবে? কিছুই না, রিডাকশনকে নেগেটিভে ডিনোট করবে। রিডাকশন মানে পোটেনশিয়ালকে, ইলেকট্রোড পোটেনশিয়ালকে নেগেটিভ নাম্বার, ধর অক্সিডেশন পোটেনশিয়াল ছিল 2 ভোল্ট, ওটাকে রিডাকশন পোটেনশিয়াল -2 ভোল্ট লিখে দেবে। আর রিডাকশন পোটেনশিয়াল, রিডাকশন যার মধ্যে হচ্ছে তার রিডাকশন পোটেনশিয়াল বা তার ইলেকট্রোড পোটেনশিয়ালকে প্লাস দিয়ে ডিনোট করবে, কারণ ছাড়তেছে, ঠিকই আছে ছাড়তেছে, তা পজিটিভ দিয়ে ডিনোট করবে। তো সবসময় মনে রাখবি যে পোটেনশিয়ালকে বা ইলেকট্রোড পোটেনশিয়ালকে যদি তুই পজিটিভে দেখিস তাহলে বুঝবি যে ওই ইলেকট্রোড পোটেনশিয়ালটার মধ্যে রিডাকশান হচ্ছে। আর যদি তুই ইলেকট্রোড পোটেনশিয়ালকে ভ্যালুটা ভোল্টের ভ্যালুতে যদি নেগেটিভে দেখিস তাহলে বুঝবি যে ওর অ্যাকচুয়ালি অক্সিডেশন হচ্ছে, কিন্তু নেগেটিভ সাইন দিয়ে রিডাকশান দিয়ে বোঝানো হচ্ছে। তাই জন্য ইলেকট্রোড পোটেনশিয়ালকে রিডাকশন পোটেনশিয়ালও বলে। রিডাকশন পোটেনশিয়াল যদি পজিটিভ হয় তাহলে সত্যি সত্যি রিডাকশন হচ্ছে, যদি নেগেটিভ হয় তার মানে অক্সিডেশন হচ্ছে। এটা স্ট্যান্ডার্ড কনভেনশনের জন্য করা হতো। ঠিক আছে, এবার আজকালকার দিনে আবার রিডাকশন পোটেনশিয়ালকে ইলেকট্রোড পোটেনশিয়ালই বলে, কনফিউশন ক্রিয়েট করে না, ইলেকট্রোড পোটেনশিয়ালই বলে। তো যাই হোক, এই কনসেপ্টটা জানায় রাখলাম, কারণ অনেক বইয়ে এইভাবে লেখে। আশা করি বুঝতে পারলি, কোনো অসুবিধা হওয়ার কথা না এখানে। ঠিক আছে, কারণ কি একটা কি বলবো, ইলেকট্রোডের ইলেকট্রন ছাড়া বা নেওয়ার ক্যাপাসিটিটাকে সেম ধরা হয়, জাস্ট যদি নেয় তাহলে পজিটিভে, আর যদি ছাড়ে তাহলে নেগেটিভে, কারণ কেউ নেগেটিভ করতেছে। ঠিক আছে, আই হোপ যে তোরা এই জিনিসটা বুঝতে পারলি। এবার তোদের মাথায় অলরেডি একটু কনফিউশন ক্রিয়েট হতে পারে, কিন্তু আমার মনে হয় যে এই জায়গাটাকে আরেকবার শুনলে তোরা বুঝবি। আর যেহেতু একটা ইলেকট্রোড ওর আয়নের মধ্যে ছাড়তেও পারে নিতেও পারে, কিন্তু যদি ছাড়ে তাহলে বোঝা যায় যে ওর নেওয়ার ক্ষমতাটাও সেম ছিল কিন্তু আসলেও ছাড়তেছে, যদি নেয় তাহলে ছাড়ার ক্ষমতাটাও সেম ছিল কিন্তু আসলেও নিচ্ছে। তাই জন্য আমরা একই ডিরেকশানে মাপবো, দুই ডিরেকশানে না। মানে শুধু আমরা মাপবো যে একটা ইলেকট্রোডকে
যদি এরকমভাবে মাপবো, অ্যাকচুয়ালি এটা স্ট্যান্ডার্ডাইজ করা হলো, ইলেকট্রোডকে যদি সলিউশনের মধ্যে দিয়ে দাও তাহলে ওর ইলেকট্রন ছেড়ে দেওয়ার, সলিউশনটার মধ্যে ইলেকট্রন ছেড়ে দেওয়ার ক্ষমতাটা কত, ঠিক আছে। সেটা যদি পজিটিভ 1 ভোল্ট হয় তাহলে এত, পজিটিভ 2 ভোল্ট হলে আরও বেশি, পজিটিভ 3 ভোল্ট হলে আরও বেশি, কিন্তু যদি -3 ভোল্ট হয় তাহলে ও ছাড়েই না, অ্যাকচুয়ালি ওর নেওয়ার ক্ষমতাটা বেশি। -2 ভোল্ট হলে ওর নেওয়ার ক্ষমতাটা বেশি। আশা করি যে এখন বুঝতে পারলি, ঠিক আছে। জাস্ট এটা কিন্তু এটা রিডাকশন পোটেনশিয়ালই, আর রিডাকশন পোটেনশিয়াল দিয়েই ইলেকট্রোড পোটেনশিয়াল বলা হয়। তাহলে ইলেকট্রোড পোটেনশিয়ালকে নেগেটিভ দেখলে বুঝবি যে ওখানে অক্সিডেশন হচ্ছে, ইলেকট্রোড পোটেনশিয়ালকে দেখলে পজিটিভ দেখলে বুঝবি ওখানে রিডাকশন হচ্ছে, কিন্তু এটা রিডাকশন পোটেনশিয়াল হিসাবেই ভাবা হয় অক্সিডেশন পোটেনশিয়ালটাকে, ঠিক আছে। আই হোপ যে এই কনসেপ্টটা তোদের ক্লিয়ার হলো। এবার আমি এটা হয়ে গেলে নেক্সট টপিকে যাচ্ছি। এবার তাহলে আমরা একটু রিক্যাপচুলেট করে নিই আমরা কী কী শিখলাম। আমরা শুরুর থেকে কী কী শিখলাম, আমরা শুরুর থেকে অনেক কিছু শিখলাম কিন্তু, ঠিক আছে। আমরা শিখলাম যে সল্ট ব্রিজের একটু করলাম। আমি অ্যাকচুয়ালি বেসিক্যালি এইখান থেকে যে তুই ইএমএফটা পাচ্ছিস, বা ইএমএফ কেন বলি, ভোল্টেজটা যে পাচ্ছিস, ঠিক আছে, সেই ভোল্টেজটা কীভাবে পাচ্ছিস সেটা বোঝানোর জন্য আমি ইলেকট্রোকেমিক্যাল সেল এখানে একটুখানি বোঝালাম। আগের ভিডিওতে ভালো করে বোঝানো আছে ইলেকট্রোকেমিক্যাল সেল, যেখানে কেমিক্যাল এনার্জি ইলেকট্রিক্যাল এনার্জিতে কনভার্ট হচ্ছে। আর এইখানে কোন ইলেকট্রোড কীভাবে বিহেভ করবে তার সলিউশনের মধ্যে, সেই হিসাবে রিডাকশন হচ্ছে না অক্সিডেশন হচ্ছে, সেই হিসাবে সেপারেটেড হয়ে গেলে যদি তার লাগিয়ে দিস ইলেকট্রন কোন দিকে যাবে, এবং তারপর একটা পার্টিকুলার ইলেকট্রোড নিজেরই সলিউশনের মধ্যে কীভাবে বিহেভ করবে, এবং ইলেকট্রোড পোটেনশিয়াল আসলে কি, দ্য পোটেনশিয়াল ডিফারেন্স এক্সিস্টিং বিটুইন দ্য সলিউশন অ্যান্ড দ্য চার্জড ইলেকট্রোড, ঠিক আছে। আর সেটাকে রিডাকশন পোটেনশিয়াল হিসাবেই বলা হয় বা মাপা হয়, ঠিক আছে। তো সেই জিনিসগুলো আমরা শিখলাম, ঠিক আছে। আর সেটাকে স্ট্যান্ডার্ডাইজ কীভাবে করা হয় সেটাও শিখলাম, কিন্তু একটা ডিফিকাল্টি আছে। কী ডিফিকাল্টি? স্ট্যান্ডার্ড ইলেকট্রোড পোটেনশিয়াল, তুই ভাবলি যে আজকে আমি স্ট্যান্ডার্ড ইলেকট্রোড পোটেনশিয়াল মাপবো, ঠিক আছে, মানলাম তুই স্ট্যান্ডার্ড ইলেকট্রোড পোটেনশিয়াল কার মাপবি, যে কোনো একটা হাফ সেলের মাপবি, তো একটা অক্সিডেশন হাফ সেল বা রিডাকশন হাফ সেলের মাপবি, রিডাকশন হিসাবেই মাপবি, যে হিসাবেই মাপ, কিন্তু মাপবি কীভাবে মাপবি? তুই কী করবি, একটা বিকার নিবি, তুই যেই মেটালেরই মাপতে চাস না কেন সেই মেটালটাকে ভেতরে ঢোকাবি, তারই সলিউশনটা এখানে নিবি, ঠিক আছে। নিয়ে তুই কী করবি, এখানে কি হবে, এখানে ধর এটা ইলেকট্রন ছাড়ে বা নেয় আমার দেখার দরকার নেই, ঠিক আছে। এটা একটা চার্জ হয় আর এখানে একটা চার্জ ডেভেলপ হয়, তো এর মাঝখানে যে এই সলিউশন আর ইলেকট্রোডের মাঝখানে যে পোটেনশিয়ালটা ডেভেলপ হয় সেটাকেই আমি ইলেকট্রোড পোটেনশিয়াল বলবো। সেটা ইলেকট্রন ছাড়ার জন্য হতে পারে, নেওয়ার জন্য হতে পারে, সেটা রিডাকশন পোটেনশিয়াল দিয়ে ডিফাইন করবো, পজিটিভ বা নেগেটিভ ভ্যালু অফ দ্য ভোল্টস, ঠিক আছে। কিন্তু হ্যাঁ, এটাকে আমি 1 মোলার নিব, ঠিক আছে, আর 298 কেলভিনে এক্সপেরিমেন্টটা করব। কিন্তু তাই বলে তুই মাপতে পারবি? আসলে কী হবে, সাপোজ ধর এ ছাড়ে, ঠিক আছে, ছাড়ে দেয় মানে এখানে এটা নেগেটিভ চার্জ ক্রিয়েট করে আয়নটা এখানে চলে যায়, এ প্লাস আয়নগুলো, ঠিক আছে, মানলাম। তো এখানে যে এ প্লাস আর এই সলিউশন আর এর মধ্যে যে পোটেনশিয়াল ডিফারেন্সটা এক্সিস্ট করলো, পোটেনশিয়াল ডিফারেন্সটা তৈরি হলো, ঠিক আছে, সেই পোটেনশিয়াল ডিফারেন্সটা তুই মাপবি কীভাবে? এটা তো ইকুইলিব্রিয়ামে চলে আসবে। চার্জ কি আসলে ফ্লো করতেছে? যতক্ষণ একটা সার্কিটের মধ্যে দিয়ে বা একটা তারের মধ্যে দিয়ে চার্জ ফ্লো করবে না, যতক্ষণ ভোল্ট মিটার লাগাবি না, ততক্ষণ তুই জানতে পারবি পোটেনশিয়াল ডিফারেন্স কত। এখানে কী করবি, কোথায় তার লাগাবি, কোথায় ভোল্ট মিটার দিয়ে মাপতে পারবি না। তার মানে যেহেতু চার্জ মুভ করে না, আর এই যে এই প্রসেসটা যে ইলেকট্রন ছেড়ে দিয়ে এ প্লাস হয়ে সলিউশনের মধ্যে চলে যাচ্ছে, আর যার জন্য এ প্লাস আর ইলেকট্রন ফ্লো করে না, আর কিছুক্ষণ পরে এটা ইকুইলিব্রিয়ামে চলে আসে, ঠিক আছে। মানে এই দিকটাও হতে থাকে, আবার এই দিকটাও হতে থাকে, এই দিকটাও হতে থাকে, আবার এই দিকটাও হতে থাকে, এই দিকটাও হতে থাকে, আবার এই দিকটাও হতে থাকে, কিছুক্ষণ পর ইট বিকামস ইকুইলিব্রিয়াম। তাহলে তুই মাপতে যাবি বা কীভাবে বা মাপবি, কীভাবে বা বুঝবি, ঠিক আছে। তাই জন্য এই প্রবলেমটাকে ওভারকাম করার জন্য নিশ্চয়ই একে কারোর সাথে একটা লাগাতে হবে, কিন্তু কার সাথে লাগাবি? যার সাথে লাগাবি তার রেসপেক্ট পাবি যে এর ইলেকট্রোড পোটেনশিয়াল এই দুটোকে মাইনাস করলে দ্য পোটেনশিয়াল ডিফারেন্স পাবি। সেটা আমি চাচ্ছি না, আমি এইটারই চাচ্ছি।
আরেকটা মেটাল থাকবে, ওর মধ্যে একটা ইলেকট্রোড পোটেনশিয়াল ডেভেলপ করবে, আমি মাপে দিব, তাহলে তুই এর ইলেকট্রোড পোটেনশিয়াল এই দুজনের ডিফারেন্সটা, পোটেনশিয়াল ডিফারেন্সটা পাবি। ঠিক আছে, তুই তো আসল জিনিসটা পাবি না। তুই আসল জিনিসটা কি পাবি? আসল ডেপথটা কি পাবি? পাবি না। তাহলে বুদ্ধিটা কি করা যায়? তার মানে এখানে এমন একজনকে রাখতে হবে কি হিসেবে ডিনোট করা হয়, ই নট। এমনি পোটেনশিয়ালকে, ইলেকট্রোড পোটেনশিয়ালকে ই দিয়ে, আর স্ট্যান্ডার্ড ইলেকট্রোড পোটেনশিয়ালকে ই নট দিয়ে ডিনোট করা হয়। তো যাই হোক, এখানে ওর ইলেকট্রোড পোটেনশিয়ালটা 0 হতে হবে। যদি 0 হয় তাহলে কেল্লা ফতে। ঠিক আছে, যদি 0 হয় তাহলে কি কেল্লা ফতে, কারণ কি 0 হলে তাহলে বোঝা। ঠিক আছে, তাহলে আই হোপ যে এইটুকু তোদের ক্লিয়ার হলো। তাহলে এরকম একটা ইলেকট্রোড পোটেনশিয়াল ডেভেলপ করো যার ইলেকট্রোড পোটেনশিয়াল 0। ঠিক আছে, এরকম একটা ইলেকট্রোড যার ইলেকট্রোড পোটেনশিয়াল 0, সেটা হচ্ছে সি, স্ট্যান্ডার্ড হাইড্রোজেন ইলেকট্রোড। ঠিক আছে, সেটা কি না, স্ট্যান্ডার্ড হাইড্রোজেন ইলেকট্রোড। স্ট্যান্ডার্ড হাইড্রোজেন ইলেকট্রোড এমন একটা ইলেকট্রোড যার মাঝখানে ইলেকট্রোড পোটেনশিয়ালকে আমরা তুই বলতে পারিস যে যার ইলেকট্রোড পোটেনশিয়াল 0। স্ট্যান্ডার্ড হাইড্রোজেন ইলেকট্রোড আসলে কিছুই হয় না, এরকম একটা টিউব ভেসেল থাকে। ঠিক আছে, ভেসেলটার মধ্যে একটা ইনভার্টেড টিউব থাকে এইভাবে। ঠিক আছে, এখানে একটা কন্টেনার থাকে, লুজিং বা গেইনিংয়ে টেক পার্ট করবে না। ঠিক আছে, ইনার্ট ইলেকট্রোড হয়ে যায়। যে ইলেকট্রন লুজিং বা টেকিংয়ে টেক পার্ট করে না, তাকে SO4 নিতে পারে, HCl নিতে পারে, যে H+ আয়ন ফার্নিশ করবে। আর এর মধ্যে দিয়ে কি করে, H2 গ্যাস বাবেল করায়। ঠিক আছে, কী করায় এর মধ্যে দিয়ে, H2 গ্যাস বাবেল করায়। তো এই যে এই ইলেকট্রোডটার ইলেকট্রোড পোটেনশিয়াল হয়ে যায় 0। ঠিক আছে, এইবার এটার রেসপেক্টে তুই বানাবি, আরেকটাকে লাগাবি। ঠিক আছে স্যার, এ অ্যানোড হিসাবে ক্যাথোড কাজ করবে না ক্যাথোড হিসাবে কাজ করবে, ডিপেন্ড করে যে তুই যাকে লাগাবি সে কি করে, তার উপর ডিপেন্ড করবে অ্যানোড করবে না ক্যাথোড করবে। এটাও একটা বিশাল মজার ব্যাপার। ঠিক আছে, বলছি। এবার ঘটনাটা হচ্ছে যে